जय जगन्नाथ बंधु माने केमिति अछंती। आज मु कहिबी 12 गोटी राशि भितर सबुठारु कौ राशिर लोक माने अधिक मात्रा रे भूल डिसीजन नहीं थांती। सबुठारु अधिक कौ राशिर लोक माने जिद्दी स्वभावर होई थांती। सबुठारु अधिक कौ राशिर लोक माने पागलामी करने को भल पाती एवं जीवन रे निजर जिद्दी स्वभाव जोगु निजर मूर्ख चिंताधारा जोगु बहुत किछि भूल भटका करि थांती। से जेते बड़ ऑफिसर हेई थांतु ना कहीं, जेते बड़ व्यवसायी हेई थांतु ना कहीं, जेते बड़ उच्च आसन रे थांतु ना कहीं, तांको जीवन रे से अति बड़ पदवी रे थाई मध्य खूब बड़ बड़ भूल मध्य करंती। अर्थात ए 12टी राशि भितरु से राशि जी कि जीवन रे एमिति भूल करि थांती जोठी गोटे पदवी रे रही से जीवन रे 5 कोटी संचय करि पारि थांते। से जगह रे जेतबळे तांको जीवनर शेष समय आसी पहुँचे पाखापाखि देखिबाकू गले तांको पाखरे 1.5 कोटी थिबो। तांकर कैलिबरिटी अर्थात तांकर योग्यता 5 कोटीर किंतु पाखरे थाए 1 कोटी रु 1.5 कोटी। जदि से बसी हिसाब करिवे बा तांको परिवार लोक सेथिरे मुंड पुरई केबे चिंता करी देखिबे प्राय से कौन करती ना बहुत मानसिक आबिलता तांकर थाए। तेणु से बहुत जगार न बुझी न सुझी टंकार व्यवहार कर दियंती। बहुत जगार लोकंकर टेका टेकी कथा जेमिति कि आपण बहुत भल लोक, आपण खूब सुंदर, आपणकर कथबार्ता बहुत भल, आपणक भलिया केही नाहांती, एई भली मजादार जो तोषामदी कथा बा चाटुकार मानक कथारे पढ़ी कि बहुत पैसा विनियोग करि थांती। तांकर अन्य गोटे साइट मध्य ए राशि थाए जी कि टंका को नहीं टिके लोभ स्वभाव मध्य। एईटा को मु खराब कहूनी कारण टंका कहार दरकार नहीं, टंका को नहीं लोभ कहार नहीं एवं टंका को जदि लोभ करिबानी काहाकू लोभ करिबा। महालक्ष्मी कहार प्रिय नुहे किंतु ए लोक कौन करती टंकार लोभरे टिके विचार करिपारंतिनी। मु जोठी टंका को प्रयोग करुची देखंतु सेई टंका जदि आपन को दिया जिवो, सेई टंका जदि मते दिया जिवो, मु प्रथमे चिंता करिबी ए लोक कहूची मोठू 1 लाख टंका नेले मते 2 लाख दबो 15 दिन रे। प्रकृत रे एटा सत्य कि नहीं, ये 15 दिन रे देबो कि नहीं, 2-4 जनकठू आमे बुझीबा कि आमे बुद्धि प्रयोग करिबा कि आमे भाबिबा को समय नबा। किंतु मु जो राशि विषय रे कहूची से माने साधारणतः निजे निजे डिसीजन नियंती। जदि तांको मन को जो लोकटी कहूची से ठकिबा उद्देश्य रे आसी थाए, से बहुत बड़ बड़ कथा टेकिकी कहइबो, ये जदि ताकू टिके भल पाई गले ता कथा को विश्वास करि गले एही राशिर लोक माने एमाने कोन करंती स्त्री पिला सांग साथी काहारी कथा सुनंती नाही, निजे निजे डिसीजन नहीं जानती। जदि सांग किए भी सेई भली तांको परामर्श दिए, जो सांगटी को भल पाउथिबे से भी जदि सेई भली सपोर्ट रे कहि दिए तेबे तो छाड़ंतु। स्त्री पिला मुंड पिटी देले भी सी कहिबे तुमर एथिरे मुंड पुरैबार किछि दरकार नाही, मु जहा करिछि ठीक अछि, मोठू कोन तमे माने बेसी जानिच, एई भली कथाबार्ता करिकि टंका को प्रयोग करंती। किंतु सेही राशि को मु कहूची देखंतु जो माने वर्तमान युवक बा युवती समय रे अछंती अल्प वयस्क से माने ये सब अनुभव करि नथिबे। तेणु आपन को हुए तो यह ठीक लागि पारे बा मिछ लागि पारे। किंतु जो राशि विषय रे कहबी सेही राशिर लोक जो माने 50-60 वर्ष रे जाई पहुँचिलेनी सेमानक लाइफ हिस्ट्री आपण टिके देखंतु, तांको जीवन को टिके अनुसरण अनुकरण करंतु, तांको निजस्व सत्य जी कहूथिबो ताकू टिके पचारि बुझंतु। तांकर टंका बहुत जगह रे फसिकी थिबो, खास करी सारा जीवन सेई टंका विषय रे भाबी भाबी कि से बहुत टेंशन रे रुहंती। से टंका विषय रे भाबी भाबी मानसिक अवस्था दुर्बल हुए, सबु बेले भाबंती मु भूल करदेली। किंतु जिद्दी स्वभाव हेतु अहंकारी लक्षण हेतु पिला परिवार को सरेंडर करंतिनी, कुहंती नाही मध्य। बहुत विकल जेतबेले हुअंती सेतबेले कहि दियंती मु एई लोक को देकी भूल कली, मु एई जगार प्रयोग करी भूल कली, मु एई लोक सहित सांग हेकी भूल कली। निज भूल सबू निजे निजे मानिबे। किंतु सेठी जदि स्त्री कहब
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ତମେ ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଦିଅନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଏହି ଲୋକ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିବେ ତୁ ତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, ତୋତେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଅଛି, ସେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ବାହାରକୁ ଯା, ଏଇଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଶିର କିଏ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଏଇଭଳି ଲୋକ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ରାଶିର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ନା, ସେ ନିଜ ପଣିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ମୁଁ କହୁନି ସେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମା 10,000 ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଘରକୁ 30,000 ରୋଜଗାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ନିଜେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, 50 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବେ ନା, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି ଏବଂ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ଘର ପରିବାରକୁ ଆଣିକି ଦେବି। ତ ସେଇ ଜିଦ୍ଦିରେ ସେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ତାଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖରାପ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କୁହନ୍ତିନି, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ। ତେଣୁ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ଯିଏ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମଣିଷ ଯାହା ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ପ୍ରକୃତି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଥିରେ ରୁହେ। ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ପରିବେଶ, ଏଜୁକେସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁଳସୀର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏହି ରାଶି ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବରୁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ପରିବାରର କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଫସିଥାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ, ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଇଛି କୁହନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କୁହେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଲି, ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ହରାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ ଲାଭ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ ହରେଇଲେ କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁନି କି ଦୋଷ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ତମେ ମୋ କଥା ମାନ। ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ରାଶିର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରାଶି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୂର୍ଖ ରାଶି ହେଉଛି ଏଇ ରାଶିଟି, ବା ପାଗଳାମି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ସଂଯତ, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କାହା ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଲୋକ ହାତକୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଶିକୁ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅତି ନିଜର ହେଇକି ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଜର ମିତ୍ରବତ ଆଚରଣ କରିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଠକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା କାଟିକି ସେଇ ବାହାର ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇକି ତା କଥାରେ ହିଁ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଶିର ନାଁ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ
ମାନେ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେଳିକା ଭିତରେ ରଖିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି, ତେବେ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହିନି, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିନି। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଏବଂ ବୟସ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ବସିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗପନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି। ଅବିଳମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ମଣିଷ ବୋଲି ବାହାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋହୂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।